6분짜리. Okay. Got it? Okay. Are you smart? I would like to think so. Are you pretty talented intellectually? It depends on what. Like, I have. What are you really smart at? I guess I'm good at math, like algebra, Oh yeah. writing, like English. Yeah. What are your talents, man? Do you have any hobbies? Like, Well, I used to play. Well, I play tennis and I played lacrosse in are you high pretty school. good? I would like to think so. Yeah. Yeah. What like tennis? Like, what do you mean? How good? Could you beat me at tennis? I don't know your skill. No, I'm not very good. Oh, then yeah, probably. Yeah. All right. Anything else you're good at? I don't know. I'm not like into talking about like my strengths. I don't know. I guess I'm good at other things. Yeah. All right. So, how about you? What do you do? About life. What do you do in life? I'm a student, so I'm studying. So you're a student, so you're studying. Yeah, and in my free time, I go to swimming. You go to swimming? Yeah, just working out. So how about school? How do you do? Are you smart? I hope so. I don't know. You hope so? You don't know? Yeah. And by the way, what's your GPA? I don't feel comfortable discussing that right now. Well, no, when you say you're pretty smart, like, well, what is it though? Like, no, go ahead. Just like, what is it in between? Is it more than 3.0? Yes. Like, what? Go ahead. I think I'm okay. It's over 3.0. Is it barely over 3.0? Not really. Well, go ahead, say. All right, well, hang on. This is my nightmare right now. Oh, yeah? All right, well, hang on. What's your GPA? Don't do it. Don't do it. No, go ahead. Over 3.0. Well, what is it, though? Go ahead. 3 point... Do I have to say it? Here, just tell me. Okay, so it's 3.6. All right. There you go. All right. All right. Wait, but tell me. Wait, hang on, though. But what year are you? Actually, I'm a senior, and I'm going to graduate this semester, but I'm a sophomore, so I'm going to graduate 2 years earlier. Wait, so hang on. Wait, hang on. Okay. Now, so let me be clear. So you're finishing Penn State in 2 years. Yes. Hang on, slackers. All right. So you're finishing Penn State in 2 years, and you have a 3.6 GPA. Yes. All right, dude. All right. Thank you. And you're not, hang on. Wait, hang on. And you're not sure if you're smart. All right, got you. All right. I'm not sure if you are either. You could have finished it in 1 year, by the way. But, so, what year are you? I'm a sophomore. Yeah, sophomore? She's That's a sophomore, it. too. She's finished after this semester, so I just want to point that out. But, like, all right. No, yeah, that's really great. It's amazing. So humble. Okay, so here, hang on. So I just want to show you, the two of you, a couple of things. Turn around. So in the West, this is just our way of being. Like, we really overestimate ability. Our abilities are, you didn't really do that so much. You were like, okay, you were saying, I hope so. Are you good at tennis? Well, I hope so. I think so. But, Yeah, I don't like to brag. Okay, right? So we focus on what we do well, be more talented than others improves our reputation, right? So it's like, your mother would, do your parents brag about you? Not really. They don't? Yeah. They don't tell their friends that, like, my daughter's finishing Penn State in 2 years? I don't think so. You don't think so? Yeah, they're just proud of me, but they don't tell anyone. They don't tell anybody? If you were finishing Penn State in 2 years, what would your mother My mom would put that on Facebook. Like, she'd be so like every day. Yeah, Just want to remind everybody once again today, because maybe you forgot since yesterday. Like, my mom celebrates, like, really minor things I do that really don't matter. Like... I mean, not like finishing college in 2 years with a 3.6 GPA. All right. So anyway, so the idea being East Asian cultures, you're going to underestimate abilities.
Yeah, totally agree, right? Focus on things you don't really do well, being self-critical, like, well, I don't know, maybe I'm smart. You don't even want to say what your GPA is. Why? Because it's not higher? Is that what you didn't want to say? Because you feel kind of bad? It's not really high. It's not high. Like, this is the thing, right? So the reason she didn't want to say what her GPA is, because, well, it's not really high, and I don't really talk about that. Like, I don't really want to. Why didn't you want to say? Because Is it because is yours like a 3.9 or something? no, like I think it's fine, but I honestly could do better. Yeah. And also, this is a really big lecture, and Yeah. it's a little personal. Oh, and maybe your mom's watching, and she thinks it's a 3.9, but it's really a 3.1, so you don't want to let her know. All right. Just kidding. You could have finished in a year and a half, by the way. Thanks. But yeah. All right, so listen, man. What do you have to say about that? Because people would expect their kids to be like perfect because the competition is so And yet, okay, but what Yeah. she was saying, but her mother's, they expect it. To be so her like parents perfect. expect her to be perfect, but they Yeah. don't brag about it. And they don't Yeah. talk. 한국인은 자신의 능력을 과소평가하고 잘하는 것보다는 잘하지 못하는 것에 초점을 맞추며 자기 비판적인 것이 자신의 평판을 높이고 자기 개발의 성공적인 삶을 이끈다고 여깁니다. 이해가 되시나요? 이게 좀 더 그렇게 해서 제가 간단하게 설명을 드리면 이 한국에서 유학원 한국 학생하고 이제 미국 사람 그 학생 둘을 놓고 비교를 했는데 이제 4.0 만점에 학점이 3.6을 둘 다 맞았다고 그래요. 영상에 그 나오는 바로는 근데 뭐가 큰 차이가 있었냐면 한국 학생은 4년제 그 대학에서 2년 만에 졸업을 한다는 거예요. 굉장한 거죠. 그러니까 그 나중에 들리는 그 다른 영상을 보시면 아까 그 교수님이 3.6이라고 표현하셨는데 Got it? Are you smart? 3.8이었다고 그래요. 한국 학생이. I would like to think so. 그러니까 Are 학점도 더 you 높았고 pretty talented intellectually? 학점도 더 높았고 It depends on what. Like, I have. I guess I'm good at math. 예, 그렇게 차이가 엄청난 차이인데 사실 제가 미국에서 이민 목회를 할 때 한국에서 유학 온 학생들 그 청년 사역을 꽤 했습니다. 근데 그때 보면은 그 학생들이 그냥 열심히 공부한다 이 정도 느꼈거든요. 예, 저도 한국에서 대학을 공부하고 또 대학원 그렇게 하고 이제 이 목회자가 돼서 선교를 하는 중에 이제 미국, 캐나다에 이제 근데 저 영상을 보면서 이렇게 잘하는지는 비교가 안 되는 정도예요. 미국 학생들은. 그 제가 이제 조금 설명을 드리겠지만 그래도 이 펜스테이트 유니버시티는 그 미국의 상당한 명문 대학인데 그 중에서도 이제 사회학과 교수님이 이 전 세계의 그런 이제 사회적인 문제나 일들에 대해서 30년을 집중적으로 연구하신 분이 굉장히 저명한 분이죠. 사회학적으로. 그러니까 여러 나라를 구석구석 사회적인 일들에 대해서 그렇게 연구를 하신 분인데 자기 클래스에서 학생을 놓고 가르치다 보니까 너무 차이가 나는 거예요. 어떻게 이렇게 미국 애들도 그 장난 아니거든요. 제가 젊었을 때 공부할 때는 한국 학생들이 미국 학생들을 따라갈 수가 없었어요. 그 공부 양이나 걔네들은 제가 듣기로는 하버드 대학 애들은 자기 기숙사에 들어서 햄버거 하나 가지고 들어가면 나오질 않아요. 3, 4일 동안 거기서. 햄버거 한두 개 가지고 그러니까 한국 학생들은 언어도 딸리지 유학 가서 그 미국 학생들을 따라잡을 수가 없는 그런 상황이었다는 얘기를 주로 일반적으로 제가 들었던 그런 시대를 제가 살았습니다. 그리고 이제 목회하면서 그런 학생들을 보면서 열심히 한국 학생들이 열심히 해요. 저게 나온 대로 경쟁률이 어마어마하니까 우리 한국에서는 정말 무시무시한 경쟁을 합니다. 학교에서. 저는 이 샘 교수님의 말을 좀 일부는 약간 부정하는 면도 있어요. 이제 제가 젊었을 때 공부한 시대와 지금은 또 다르거든요. 그동안 많이 변했다 이런 것을 느꼈어요. 왜냐하면 그때 당시부터는 한국 교육은 주입식 교육. 그래서 사회에 나가서 실용적인 그런 활동을 하고 열매를 만들 만한 그 결과를 만들 만한 그런 전문적이고 차별화되고 실용적인
공부를 가르치는 것이 아니라 어떤 때는 헛공부하는 거 아닌가. 제가 그런 생각을 많이 했거든요. 학교에서 공부하고 학점 따고 졸업하면 그걸로 끝나고 또 사회 나가면 또 사회 나가서 적응을 해야 하고 이제 그런 생각을 이제 하면서 저희들은 이제 교육받고 성장을 했었습니다. 그런데 그 사이에 뭔가 변했는데 엄청난 이 변화가 일어나요. 여러분 생각해 보세요. 지금 저 학생 둘이, 저 여학생, 한국 학생이 저 미국 학생을 옛날 우리 시대 때 같으면 따라갈 수가 없는 거예요. 미국 가서 영어 배우기도 바쁜 거예요. 그런데 미국 학생들을 제치고 2배, 3배의 속도를 내고 그 실력을 가지고 4년 졸업할 거를 그 옆에 여학생은 4년 졸업해야 돼요. 3.6를 받고 졸업해야 돼요. 4년 동안. 꼬박 4년을. 근데 이 한국 여학생은 3.8을 받고 2년 만에 졸업을 하는 거예요. 그런데 보시면 알지만 그냥 한 번 이렇게 우리가 보고 느껴도 겸손하잖아요. 이 여학생은 자랑을 안 하고 주저주저하고 자기 점수 말하는 것조차 힘들어요. 근데 이 서양 사람은 그렇지가 않습니다. 저도 딸을 둘을 원어민으로 키웠거든요. 미국, 캐나다에 선교소에 있었기 때문에 또 제 사위들도 서양 사람이에요. 그렇기 때문에 서양 문화를 보면은 이 사람들은 잘한 게 있으면 잘한 걸 막 얘기를 해요. 막 동네방네 얘기하고 어머니한테 얘기하고 집에 와서 깡충깡충 뛰고 난리. 그러면 또 그 어머니 가만히 있는 게 아니라 어머니는 또 막 페이스북에다 올리고 막 트위터 막 온 자랑, 동네 친구 뭐 친척까지 다 자랑하고 다녀요. 미국 사람들. 한국 사람은 전혀 반대는 거예요. 말을 안 해. 이런 엄청난 기적과 같은 성과가 나오는데도 겸손한 거. 너무 다른 문화죠. 여기는 잘한 것을 좋게 평가하면서 그 이상으로 과대평가를. 한국 사람은 잘한 것에 대해서 그냥 있는 그대로 인정하고 겸손하게 여기 나오잖아요. 자기가 잘못한 것, 자기의 단점, 그것을 오히려 집중해요. 내가 이건 잘했으니까 됐잖아요, 사실. 그러니까 내가 잘못한 게 뭐예요? 내가 여기 실수한 게 무엇일까? 실패한 것이 무엇인가? 이것을 보고 거기에 대해서 다시 재평가하고 다시 수정하고 개선하고 개발하고 그럼 어떻게 되겠습니까? 당연히 2배, 3배의 파워가 나오거든요. 그것을 말해요. 굉장히 중요해요. 여러분 이 어린 학생들이 멀다고 생각하시면 돼요. 여러분의 다 딸이시고 그리고 손주, 손녀. 그건 뭐냐면 여러분들이 가지고 계신 의식과 사상 이념을 그대로 전수받은 아이들. 콩 심은 데 콩 나고 팥 심은 데 팥 나고 바꿀 수가 없잖아요. 쟤네들은 여러분께서 콩을 심은 곳에서 콩으로 자란 아이들. 너무 대단하죠. 너무 위대한. 저는 이 교수님이 막 한국을 평가해요. 제가 이제 시간 쭉 얘기를 좀 잠깐만 말씀드리려고 하는데요. 어느 정도 얘기를 하자면 자기에게 지금 자식이 유학을 간다 그러면 어디로 보내겠느냐? 서울로 보내겠다. 그래서 그런 영상이 있어요. 제가 나중에 여러분 자료 찾아요. 와, 옛날에 우리 유학 가지 못해서 얼마나 몸부림치는 시대가 있었습니다. 그런데 역이민 역유학이 되는 시대가 돼요. 서울, 한국, 일본, 동경도 아니고 중국도 아니고 베이징도 아니고 서울로 자기의 아들이 있으면 유학 보내겠다. 야, 여러분 이렇게 한국이 변했다는 것입니다. 자, 시간이 없습니다. 자, 이 리처드 교수가 연구한 한국에 대해서 30년 연구한 그런 결론이 있습니다. 첫 번째로 한국은 공동체 의식이 있다. 자기만을 생각하는 것이 아니고 남을 생각하고 공동체를 고려한다. 두 번째, 한국은 엄청나게 좋은 교육이 있다. 너무너무 좋은 교육이 충분하다. 이 부분에 있어서 제가 이것을 들을 때 조금 동의 안 했었어요. 그런데 제가 느끼는 것은 제가 공부하던 30년, 40년 전에 그 시대하고는 지금하고는 엄청나게 차이가 달라졌다는 거예요. 차이가 있다는 겁니다. 지금의 우리의 손주, 손녀, 자녀들은 저희가 받은 그 교육과는 또 다른 엄청난 좋은 교육이 있었다는 거예요. 그 리처드 교수가 그것을 발견한 거예요. 그래서 하버드 인천국제고등학교 가는데 그 어린 학생들이 계속 질문을 하는데 자기가 답을 못했대요.
중고등학생들이, 국제고등학교 중고등학생들이 계속 질문을 총알같이 미사일처럼 쏘는데, 세계적인 석학 샘 리처드 사회학 교수가 답변을 못했다. 세 번째, 한국 사람들은 정부를 안 믿는다. 그런데 법과 질서를 지킨다. 저는 이게 여러분 지난 5년 동안 그 정부를 여러분 우리가 믿어서 되겠습니까? 아니죠. 근데 우리 대한민국 국민은 본질을 아는 국민이. 그렇기 때문에 할 일을 하고 지킬 건 지킨다. 서로 상생하고 공동체의 이익을 위해서. 자, 마지막 네 번째. 소프트 파워 글로벌 스테이지. 소프트 파워는 20년 전에 나왔던 거예요. 이것이 전 세계에 스며드는 그런 능력을 말하는데요. 지금 한국의 K 드라마, K 뮤직, 또 K 음악, K 음식들, K 푸드 이런 것들이 한국 문화들이 존재했던 것이 전 세계에 지금 사람들의 관심을 끌면서 세계로 뻗어나가고 있다는 거예요. 이 뻗어나가는 것을 중요한 것은 세계의 사람들이 긍정적으로 생각하고 있다. 와, 이게 엄청난 좋게 생각. 소프트라고 하는 건 부드럽고 말랑말랑하고 그런 거죠. 약해 보이는 거예요. 그런데 이것이 전 세계에 우리 한국에 잠재해 있던 것들이 점점 스며들면서 세계 사람들이 그것을 좋아하기 시작하고 따르기 시작하고 서로 하기 시작한. 이거 엄청난 힘이라는 것입니다. 그 사람들의 잠재의식 가운데 코리아가 계속 심어지고 있는. 이런 엄청난 한국의 이 변천 그리고 놀라운 능력에 대해서 이 리처드 교수가 오랫동안 연구를 하고 지금 한국이 앞으로 세계적인 지도적인 위치에 서고 가장 그런 선두적인 자리에 그리고 최고의 리더의 국가가 될 것이라는 말을 아주 담대하게 단호하게 합니다. 저도 사실 이런 얘기를 들으면 다 의심이 들어요. 도대체 이 한류라는 거, 코리안 웨이브라고 하는데 이것이 파도처럼 가는 것이 과연 얼마나 세계를 변화시킬 수 있을까? 그런데 이분은 어느 정도까지 표현하냐면 쓰나미다. 이건 파도가 아니고 쓰나미다. 파도는 가다가 끊긴다는 거예요. 근데 쓰나미는 어디선가 발생해서 쫙 엄청난 이 파도 이상의 그 힘으로 밀고 나가면서 전 세계를 덮어서 점령해버린다. 이런 표현을 했어요. 그러니까 저는 이제 이것이 과연 근거가 있는가 그것을 생각해 볼 수밖에 없잖아요. 그런데 아까 그 영상에도 나와 있고 50년 전에 영국과 GDP를 보면은 영국과 한 30배 정도가 차이가 났었습니다. 그런데 지금은 거의 영국과 같은 GDP를 기록하고 있다는 거예요. 그러니까 이런 기록들을 자꾸 찾아보고 발견하고 발췌하다 보면은 정말 그렇구나. 저분의 말이 실감이 되더라는 거예요. 저는 처음에 이것을 준비하기 위해서 저분의 영상을 보고 연구 자료를 보면서 솔직히 100% 안 믿었었어요. 그런데 하나하나 또 다른 영상이 있습니다. 거기에 클래스 학생들이 나와서 이 한국 문화에 대해서 또 한국의 음악 같은 것 이런 거에 대해서 막 거기에 그냥 자지러지고 막 너무너무 좋아하는 그런 이제 표현들이 나오고 있습니다. 자, 여러분 이제 시대가 우리가 잠자는 사이에 느끼지 못하는 사이에 엄청난 그런 변화가 있습니다. 특히 이 한국이 이런 어마어마한 변화를 막고 있다는 것은 제가 이번에 준비를 하면서도 느꼈고요. 그리고 지금 전 세계, 전번에 제가 6.25 기념 행사 때 준비를 하면서도 전 세계가 기술 협력, 그리고 자원 개발, 이런 것에 대해서 한국을 부르고 이미 많은 부분에 협력하고 있고, 자기 땅을 주겠다고 할 정도니까. 그러니까 여러분 실감하십시오, 오늘부터. 더 이상 의심하시지 마시고요. 제가 지금 이제 저 끝내라고 그러시니까, 사인이 오니까, 제가 이제 더 이상 설명을 못 드려요. 근데 너무 많은 자료들이, 실제적인 자료들이 있습니다. 그래서 여러분께서 찾아보시고요. 이런 것이 결론적으로 제가 말씀드릴 것이 있습니다. 여러분 3.1 정신에
정말 오늘 8.15 그런 광복을 맞이하지만은 그것이 이 기쁨만으로 파티하는 그런 끝이 아니었다. 물론 그 후에 8.15 광복의 영향에 조금 부정적인 요소도 있었고요. 그리고 이 8.15 광복이 그냥 된 것이 아니다. 이것이 포인트입니다. 3.1 운동에 여러분 민족대표 33명, 신한청년당 그리고 시민 시위대 참여 인원이 200만 명 이상이 참여했습니다. 거기에 죽은 돌아가신 이 사망 숫자가 7,500명 이상이 사망하셨고 부상이 45,000명 이상이 사망했습니다. 엄청난 대가를 지불했습니다. 그래서 국제사회 식민 통치자의 한국이 처한 실상을 알리게 됐고 한민족 연합을 성공했습니다. 이것이 그냥 된 것이 아니죠. 우리 한국 민족이 대한민국 국민이 하나가 되는 그런 일을 엄청난 업적을 만들어냈다는 것입니다. 그리고 대한민국 임시정부가 수립됐습니다. 여러분 신문대로 거둔다 이런 말씀처럼 그만큼 희생을 치르고 그렇게 우리 이 아까운 목숨들이 아주 젊은 그런 그 청년 시절에 학생 시절에 이러한 사람들이 희생을 한 것들이 결국 그것이 자라서 열매를 거두고 한국 민족을 이와 같이 위대한 민족으로 만드는 그런 결과를 만들었다는 것을 볼 수가 있습니다. 그러므로 여러분 이제 우리가 절대로 우리 대한민국은 망할 수도 없고 아까 목사님 말씀하셨지만 이 전쟁도 걱정하지 마십시오. 이제 저는 이제 제가 외국에 살면서도 어떤 때는 막 걱정이 돼요. 대한민국에 전쟁이 일어나는. 제가 13년 선교를 그리고 한국에 자다가 아침에 새벽에 깨면 저쪽에서 핵미사일을 쏘면 어떡하지? 이런 생각 가끔 하거든요. 근데 이제 그렇게 될 수가 없습니다. 우리가 가지고 있는 군사적 힘도 엄청나지만요. 저는 물리학을 전공했어요. 과학이 어떤 파워를 갖고 있다는 것을 압니다. 지금 과학 사무실, 지하 사무실에서는요, 우리의 상상을 초월하는 그런 연구들이 막 만들어지고 있어요. 그것이 현실화되지 않는 것이 된 것보다 훨씬 몇 배, 몇십 배 많습니다. 지구는 그냥 순식간에 날려버릴 수 있는 과학이 지금 그 수준에 도달해 있어요. 그런 상황에서는요, 전쟁을 못 일으켜요. 일으킬 수가 없어요. 자살 회계로 나도 죽겠다 하면 일으킬 수가 있어요. 그렇기 때문에 현실적으로 우리나라의 무기도 엄청나지만 이제 그런 환경으로 또 그리고 이렇게 50년 이상의 눈부신 기적적인 발전, 물론 이것은 하나님께서 우리에게 축복하신 겁니다. 한국을 쓰시려고 우리가 모르는 사이에 정치적으로 경제적으로 엄청난 격동기에 이제 망했구나. 그런 적이 한두 번이 아니었잖아요, 대한민국. 그럼에도 불구하고 우리 하나님께서 이 땅에 놀라운 일을 베풀어 주신 것입니다. 그것이 베이직으로 깔려 있어요. 그것이 지금 자라고 있고 이미 많이 자랐고 이제 우리는 이것을 활용할 것만 남았습니다. 절대로 우리는 대한민국 국민은 분열하시면 안 됩니다. 뭉쳐야 합니다. 그리고 우리는 하나님과 대한민국을 위해서 일하시고 싸우셔야 합니다. 우리는 이길 것입니다. 감사합니다.